IS의 세력 부상은 마지막 때를 암시하는 것일까? 이에 대해 성경은 어떻게 설명하는지 알아봤습니다. 자세한 소식 잠시 후에 전합니다. 탄자니아 출신 유학생 데보라는 가난한 아이들을 위한 교육자가 꿈입니다. 그 꿈을 이뤄가고 있는 데보라의 이야기, 테마 인터뷰에서 만나봅니다. 오늘 이슈를 보는 창에서는 7개 교단의 이단대책위원장 중심으로 이단 문제 대처 모임을 결성한 대한예수교장로회 통합총회 이단대책위원장 임준식 목사를 만나봅니다. 안녕하십니까. 문강원 목사입니다. 2년 반이 넘는 우여곡절 끝에 김영란법이 국회를 통과하면서 한국 사회도 그야말로 반부패 사회로 가는 시험대에 올랐습니다. 아직도 재론의 여지는 남아 있습니다만 반부패 사회를 만들자는 데 이의를 제기할 사람은 아무도 없을 것입니다. 앞으로 논의되어야 할 부분은 더 철저하고 꼼꼼하게 살펴보고 일단 시행 후에는 이걸 악용하는 편법과 예외의 조항이 난무하지 않도록 관행을 자르는 결단이 지금부터 필요해 보입니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 3월 5일 목요일입니다. 최근 지구촌에서 일어나는 일들을 보면 성경에서 이야기하는 마지막 때를 떠올리는 분들도 계실 것입니다. 현재 상황들을 바라보는 다양한 시각, 지금부터 만나보겠습니다. Let's talk a little bit about prophecy and modern events. You have written this book called Destination Jerusalem about ISIS. What do you see that the Bible has to say about what's happening right now? Well, Jesus said, in these days we're going to see wars and rumors of wars, nations rising up against nation. So we're seeing that all over. I mean, it's not just the Middle East. You see it in Ukraine as well. You see Boko Haram in Nigeria. And I see we're going to see this rise. I think it's going to intensify. Ironically, on the other side, ISIS feels like this is the end time scenario. And there's a prophecy that they believe that in a place called Dabiq, this is the name of their publication, DABIQ, where they believe this nation of coalition of crusader nations is going to come there. Originally, initially they're going to defeat the battle, but the Muslims will then take over, introduce the Mahdi, their Islamic Messiah. So they see this as an end-time struggle as well. So whether it's Iran's nuclear facilities that they think might help prepare the way of the Mahdi or ISIS, we are really seeing an end-time theology emerge in the Middle East like never before. Well, it could be the beginnings of the Third World War. Many people see that happening. It just depends on what America and the West and how we respond. But beyond that, John, I just want to say that, all of this is doom and gloom that we're talking about here. But the good news is, through all of this, these ISIS atrocities and the war and the fighting, many, many people in the Middle East are now becoming Christians. Yeah. Many are leaving the Islamic faith and saying there's got to be something more. There's something better than what we've experienced. And they're rejecting Islam. They're seeking Jesus. They're looking to Christians and seeing the Christians are helping them and they're very kind and loving. They say, hey, I want that. So that is the good news because many are coming. You saw it too, Chris, no, I did. In Iraq and other places. I would echo that as well. We met many Iranian Christians actually in Turkey who came out. Many of them came to faith in Jesus through a dream or a vision. I just talked to a Kurdish pastor the other day, and he says this is an amazing opportunity. The situation, as bad as it is, it's an opportunity for the gospel. Many, they're taking the gospel to these Yazidi peoples, this ethnic group that has been sort of expelled by ISIS. So there are redemptive things going on in the midst of this chaos. It's wonderful. Yeah. And that's what I appreciate about both of you is you've been to corners of the world that most of us have never had a chance to go, and you've seen the ways the Lord is moving in ways that we don't hear on the media normally. And we need, John, to pray for the people of those regions that they will come to faith in Christ, that their eyes will be open. But beyond that, also pray for the Christian workers that are there on the ground, bringing them relief and sharing Christ with them for the right opportunities, the right words at the right time to say, and relationship with people. Yeah, that's exactly what the Kurdish pastor asked me. He says, please ask him to pray for the Christians, for the believers, for the church, for the gospel to go out, for the leadership of the Kurdish people and the leaders in the area, for wisdom to know how to react. But certainly prayer is something that we can do to intervene in the situation. Chris, Gary, thank you both. 이번에는 해외 선교 현장을 연결합니다. 오늘은 러시아입니다. 안순철 선교사님 전화 연결돼 있습니다. 선교사님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 안순철 선교사입니다. 네, 선교사님 반갑습니다.
요즘 러시아 관련 보도가 매일 들려오는데요. 야권 지도자였던 보리스 nem초프 피살 사건 여파가 계속되고 있는 것 같아요. 러시아의 유력 정치가이며 야권 지도자 nem초프 보리스 예피모비치가 지난 2월 27일 금요일 저녁 11시 30분경 크레물린에서 불과 100m 거리의 다리 위에서 괴한이 발사한 4발의 총탄을 맞고 그 자리에서 숨졌습니다. 네. nem초프는 1997년 옐친 정부에서 37세의 젊은 나이로 부총리에 올라 국가 독점 기업과 정경유착에 대한 비판으로 유명했으며 한때 옐친의 후계자로 물망에 올랐던 정치인이었으나 푸틴 정부에 들어서서 지하로 나가 강한 반정부 활동의 행보를 이어갔고 다양한 야권 세력을 형성하여 대규모 반정부 집회를 주도한 인물이었습니다. 네. 그의 죽음으로 러시아 현지는 충격에 빠졌고 그가 쓰러졌던 자리에는 시민들의 헌화가 이어지고 있습니다. 러시아 경제학자 예브게니 야시는 nem초프가 언제나 다른 사람들이 말하기를 두려워하는 것도 거침없이 말하는 용기를 가진 사람이었다고 말했는데요. 이 표현 속에서 러시아 야권의 상징적인 존재로 55년의 삶을 살고 떠난 그에 대한 삶의 평가를 엿볼 수 있습니다. 최근 어수선한 분위기의 러시아였지만 이번 일이 러시아 정치 지형에 미치는 영향은 미미할 것이라는 게 대체적인 전망인데요. 어떻습니까? 3월 1일로 계획된 반정부 집회 비스나 일명 봄의 조직에 참여했던 nem초프는 그의 갑작스러운 죽음 때문에 자신의 애도의 날로 변경이 된 집회로 마지막 사회적 활동의 마무리를 지었습니다. 네. 그는 살해당하기 전 러시아 상하원 의원 133명의 탈세 사실을 공개했으며 러시아의 우크라이나 사태 개입에 대한 보고서를 준비하고 있었다고 그의 야권 동료들은 강조했습니다. 네, 네. 한편 푸틴 대통령은 즉각 nem초프의 죽음은 청부 살인에 의한 선동적 목적을 가진 것이라고 주장하고 최고급 수사 지휘관들에게 수사 과정을 직접 보고하라고 지시했으며 nem초프의 어머니에게 조의를 표했습니다. 네. 크레물린의 페스코프 대통령 공보실장은 nem초프의 죽음은 현재 86%의 지지율을 유지하고 있는 푸틴 정부의 정치적 위협이 될 정도는 아니라고 코메르산트 라디오 방송과의 인터뷰에서 주장했습니다. 피살된 nem초프가 유대인 출신이라는 것 때문에 사건 초기에는 IS 테러가 아닌가 의심을 갖기도 했었는데요. 중동 지역은 물론이고 상당수의 지역에서 유대인이나 기독교인들의 설당이 넓지 않아 보여요. 현재 러시아에서는 nem초프 살해 배후설이 여러 가지로 나눠지고 있는데요. 그 가운데 하나가 이슬람 극단주의와의 연관성입니다. 네. 이에 관련하여 러시아 연방수사위원회 대변인인 블라디미르 마르키는 프랑스의 샤를 앱도 사건을 일으킨 IS를 강력하게 비난한 nem초프에게 살해 위협이 전해졌었다고 말했습니다. 그 외에도 사적 원한 관계 혹은 사업상 이권 분쟁, 러시아 국내 정치 혼란 야기, 우크라이나 사태와 연관성 등이 그의 살해 배후로 거론되고 있습니다. 네. 한편 야권 지도자인 일리아 야시는 nem초프의 죽음은 그동안 반정부의 입장에 서 있었던 그의 행보에 대한 정치적 살인이라고 강력히 주장하고 있습니다. 그러나 300만 루블, 한국 돈 약 5천만 원의 현상금이 걸린 청바지를 입은 범인이 잡히지 않는 이상 nem초프 살해 이유는 미궁에 빠질 가능성이 크다는 것이 전문가들의 의견입니다. 네. nem초프는 생전에 개신교의 윤리적 삶의 모습에 개인적인 호감을 표시한 적이 있는데요. 그것은 개신교인들이 노동을 사랑하고 법을 준수하며 가족과 자녀에 대한 존중에 기반한 건강한 삶의 모습이었다고 합니다. 이것이 바로 러시아 사회가 러시아 개신교에게 바라는 것이 아닌지 다시 한번 새겨보아야 할 것입니다. 지구촌 곳곳에서 일어나는 일들, 이 시간을 통해서 새롭게 알게 되고 또 함께 기도도 하게 되는데요. 혼란을 겪고 있는 러시아 사회에도 주님의 평화가 함께 하시길 기도하겠습니다. 선교사님, 오늘 소식 감사드립니다. 네, 감사합니다.
피부색이 다르고 언어가 달라도 우리가 믿는 하나님이 한 분이시고 또 우리 모두의 구세주가 되신다는 고백을 나눌 때의 감동은 정말 그 무엇보다도 큰데요. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서는 바로 그런 분을 소개해 드리려고 합니다. 멀리 탄자니아에서 유학 온 데보라 자매인데요. 지금부터 만나보시죠. 4년의 대학 시절을 마무리하는 시간. 탄자니아에서 온 데보라의 감회는 남다릅니다. 한국이라는 나라에서 이렇게 학사모를 쓸 거라곤 꿈에도 생각해보지 못했습니다. 그러나 그녀는 지금 한국에 있고 그 일은 이루어졌습니다. 저는 탄자니아에서 온 데보라라고 합니다. 한국에서 유학하고 있습니다. 한국에 온 지 이제 6년 돼가고 있습니다. 백석대학교 이제 기독교 교육학과 4년 동안 공부하고 그리고 이번에 2월달 졸업할 때 이제 그 교단 총회장상 받으면서 정말 너무 하나님께 감사하고 또 제가 물론 뭐 무슨 그 상 받을 줄 생각하지 못했는데 정말 저한테 큰 서프라이즈였어요. 앞으로 무슨 일에도 열심히 또 하나님 영광 위하여 살아야겠다 그런 마음 너무 좋았어요. 저는 이제 목사님 딸이에요. 그래서 우리 아버지 그 탄자니아에서 마라나타 교회 그리고 마라나타 학교 하고 있는데 이제 우리 어렸을 때부터 이제 여러 가지 얘기하면서 비전이나 뭐 어떤 거 할 건지 제가 이제 기독교 교육학과 해야겠다. 어린이과 청소년 사역이 마음만이 갔어. 또 아버지 이제 이런 미션 스쿨 운영하다 보니까 이제 거기 교육 문제 어린이들 거리 아이들을 볼 때마다 너무 마음 아프고 또 미행 청소년들이 있고 그래서 아주 이 애들 하나님 안에서 말씀 잘하게 하고 그 부분이 하나님 제가 그렇게 쓸 수 있게 또 길 인도해 주시고 그래서 그런 기도 많이 했었어요. 친척분들 중에 너무 모르는데도 보내면 괜찮겠냐 안 되면 어떨까 그런 약간 두려운 마음이 있었는데 우리 가족 이제 이별할 때 저 한국에 올 때 울지도 않고 담대한 마음이 주셔서 그래서 하나님 나와 함께 있다 너무 느꼈어요. 그리고 또 이제 그 절차들을 다 제가 기도했던 거 그대로 이루어지니까 너무 이거 하나님 인도하시는 일 있구나. 그래서 그렇게 확신 받았어요. 탄자니아에서 목회를 하셨던 아버지. 아버지가 돌보던 수많은 거리의 아이들을 보고 자랐던 데보라의 마음에는 항상 그 아이들을 돕고 싶은 소망이 있었고 그 꿈은 한국의 유학으로 구체화됐습니다. 한국행을 결심하고 과감히 고향을 떠났던 용감한 소녀 데보라. 너무 오래 걸리니까 이렇게 멀어 막 그래도 도착하니까 너무 좋은 거예요. 그때 봄이어가지고 그 벚꽃 피울 때 이제 너무 예쁘고 그래서 신기했어요. 처음에 언어도 잘 안 되고 또 음식 같은 거 너무 맵고 우리나라 이런 매운 음식 없고 그래서 좀 힘들었어. 그리고 날씨도 너무 추우니까 그때 봄이었지만 저한테 느끼기에 너무 추운 거예요. 그래서 어느 날 집에서 막 너무 뜨겁게 했는데 침실방 같아서 막 떨떨 떨리고 그래서 약간 날씨 이런 환경적인 적응이나 그런 부분이 되게 저한테 너무 낯설었던 부분들이었던 것 같고 그때마다 어떻게 해야 되나 할 수 있을까 약간 그런 마음들이 있었어요. 제가 진짜 한국어로 수업 다 들을 수 있을까 한국말 이렇게 말할 수 있을까 그때만은 제가 과연 할 수 있을까 그런 마음 많았었어. 그래서 두려움도 내 안에 많이 생겼고 어떨 때 밤에 잠이 제대로 안 오고 잠이 없고 막
가끔 울기도 하고 그래도 감사하게 기도하면서 새벽 기도 있을 때 그런 예배들 다 드려서 그래서 하나님 도와주셔서 항상 이런 마음 하나님 주셔서 여기까지 더 나에게 이길 수 없는 시험 주지 않고 내가 이길 만한 시험 주시니까 내게 능력 주시는 자 안에서 할 수 있다는 마음이 있어서 조금씩 버텨가는 순간들이 있었어요. 수없이 밀려오는 파도처럼 버티고 이겨내도 새로운 어려움은 끝도 없이 찾아왔습니다. 그러나 그때마다 붙여주신 하나님의 천사들. 어떤 교수님이 이제 그 과목이 어려우니까 혹시 영어책 같은 거 리코멘드해서 제가 읽거나 아니면 모르는 부분이 다시 설명해 주기도 하고 연구실 찾아가기도 하고 또 저랑 이제 수업 같이 친한 친구들이 있었는데 그 친구들랑 이제 수업 맞춰서 같이 공부하기도 하고 또 기독교 학부 다들 너무 잘해 주셔서 선배님들은 막 어떻게 공부해야 되는지 그리고 책도 빌려주고 이렇게 공부하면 되겠구나 되게 감사했어요. 그냥 기독교 교육만 이제 어린이 사역 청소년만 생각했는데 정말 교수님들은 정말 하나님 말씀으로 사랑을 수업 시작할 때 기도하고 또 학생들이 대하는 모습 정말 하나님 사랑 느끼게 해서 탄자니아에서도 기독교 대학 세웠으면 좋겠다는 비전이 더 생겼어요. 가난하지만 않다면 밥만 제대로 먹을 수 있다면 아이들은 행복해지는 줄 알았습니다. 그러나 그보다 더 중요한 게 있다는 걸 배울 수 있었던 시간. 데보라는 그것을 위해 또 하나의 결심을 하게 됐습니다. 교사들을 더 교육도 시키고 또 아이들을 더 잘 할 수 있도록 또 공부하면 더 공부해야 될 것 같아서 이번에 또 대학원 입학하게 되었습니다. 기대되고 이제 새로운 공부하니까 또 다른 새로운 학교이니까 또 어떻게 새로운 사람들을 만나고 또 공부 그 과정 안에서 또 하나님 나에게 어떤 거 준비했는지 기대되고 또 앞으로 그냥 열심히 하고 또 하나님 인도하심에 따라가려고 하는 마음이 준비되어 있습니다. 아이들에게 복음을 심고 그것이 잘 자라도록 돕는 일. 그것이 결국 기독교 교육의 본질이라고 생각하는 믿음의 딸 데보라. 그리스도의 제자들로 변화될 탄자니아의 미래를 위해 그녀는 오늘도 사랑으로 준비하는 희망의 학교를 먼저 마음으로 지어갑니다. 데보라 자매를 보면서 두 번 크게 감동을 받았는데요. 처음에는 능숙한 한국말, 그리고 두 번째는 탄자니아 아이들을 향한 큰 비전과 그 신실한 믿음 때문이었습니다. 도움이 필요한 아이들에게 정말 따뜻한 마음을 가진 좋은 선생님이 되실 것 같습니다. 이제 대학원 공부를 시작했으니까 마칠 때까지 더욱 힘내시기 바랍니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간인데요. 한국교회 주요 연합단체들이 봉은사혁명 철회를 촉구하는 성명을 발표하는 등 봉은사혁명에 대한 논란이 커지고 있습니다. 한국교회는 봉은사혁명이 철회될 때까지 반대운동을 펼쳐나가겠다는 강경한 입장을 표명했습니다. 최은원 기자의 보도입니다. 지난해 4월 서울시 지명위원회에서 9호선 929번의 이름으로 봉은사역이 최종 결정됐습니다. 이에 강남구 고구협의회는 친일 논란이 제기된 개인 사찰을 서울도심의 중요 영명으로 정한 것에 대해 서울시의 종교 편향이라며 반발했습니다. 강남구 고구협의회는 봉은사혁명 사용금지 가처분 신청과 본안 소송을 제기하는 한편 영명 개정을 위한 100만 명 서명 운동을 전개하겠다고 밝히며 본격적인 반대 활동에 나섰습니다. 친일의 본산지인 봉은사를
사찰 이름을 영명으로 한다. 비상식적인 거죠. 정서에 안 맞고 역사에 안 맞는 거죠. 다른 모든 구민 단체들도 함께 모아서 우리가 그런 발대식을 시작할 겁니다. 여기에 한국교회 대표 연합기구인 한국교회연합과 한국기독교총연합회도 강남구 교구협의회의 반대 운동에 힘을 실어주겠다는 공식 입장을 표명했습니다. 서울시가 다음 달 28일 개통되는 서울 지하철 9호선 2단계 구간 929 정거장 명칭을 봉은사역으로 확정한 것은 행정 원칙과 시민 정서를 무시한 잘못된 결정이므로 즉각 철회할 것을 요구한다. 하지만 봉은사역명을 둘러싼 기독교계의 행보가 종교 갈등으로 비치는 데 대해서는 특정 종교라서 반대하는 것이 아니라고 못 박았습니다. 이것은 객관 타당성을 놓고 얘기하는 것이지 이것이 어떠한 특별한 종교의 사찰 이름이 됐다고 반대하는 것은 아닙니다. 4일로 예정됐던 한교연의 서울시장 항의 방문은 서울시 측의 일정 문제로 무산됐지만 한교연은 향후 청지기 교회를 모집해 이들 교회들과 봉은사 등 한국교회 현안들에 대해 함께 대응해 나가겠다는 계획입니다. 한편 지난 3일 한 포털 사이트에서는 봉은사역과 코엑스역을 두고 누리꾼들의 의견을 묻는 투표가 진행됐습니다. 투표에는 116만여 명이 참여했으며 역명을 코엑스역으로 해야 한다는 응답이 55%, 봉은사역으로 해야 한다는 응답은 45%로 집계돼 코엑스역에 대한 누리꾼들의 선호도가 더 높은 것으로 나타났습니다. 한국교회가 봉은사 역명에 대해 강경한 행보를 예고하면서 서울 지하철 9호선 929번 구간을 둘러싼 파장은 한동안 계속될 것으로 보입니다. C채널 뉴스 최은원입니다. 그 밖의 교계 소식 이어서 전해드리겠습니다. 한국교회연합 양병희 대표회장과 한국기독교총연합회 이영훈 대표회장이 이완구 국무총리를 만난 자리에서 국민과의 소통과 사회 통합을 위해 힘써줄 것을 당부했습니다. 한교연 양병희 대표회장은 지난 3일 방문한 이완구 총리를 맞아 국민과의 소통과 경제 문제, 청년 실업 문제 등의 해결을 위한 노력을 요청했습니다. 한기총 이영훈 대표회장은 이 총리에게 정부가 남남 갈등을 넘어 사회적 통합을 이루는 일에 앞장서야 한다고 강조했습니다. 국무총리 취임 이후 처음 교계단체를 방문한 이 총리는 각 대표회장에게 국민과의 소통과 통합을 위해 교회가 교량적 역할을 해달라고 답했습니다. 2015 제6회 명성교회 새벽기도 목회자 국제컨퍼런스에 참가하는 해외 교계 지도자 70여 명이 C채널 방송을 방문했습니다. 인도네시아 아라스타마르 신학대학 학장인 와하르만 목사를 비롯해 필리핀과 브라질, 에티오피아와 캄보디아 등에서 온 방문단은 C채널 소개 영상을 시청하고 방송국 스튜디오와 부조종실 등을 둘러봤습니다. 김명규 C채널 회장은 인사말을 통해 C채널은 복음으로 교회와 세상을 건강하고 아름답게 만들어가는 비전을 갖고 있다며 방문단을 환영했습니다. 한편 해외 교계 지도자들은 오는 6일까지 진행되는 목회자 국제 컨퍼런스에 참가한 뒤 고국으로 돌아가게 됩니다. 한국교회의 이단 문제가 주요 이슈로 떠오른 건 어제 오늘의 일은 아닙니다만은 최근 들어 더욱 심각한 일들이 종종 일어나고 있어서 각 교단에서는 여러 가지 대책 마련에 푸심하고 있는데요. 오늘 이슈를 보는 창에서는 대한예수교 장로회 통합총회 이단 대책위원장이신 임준식 목사님 모시고 자세한 말씀 들어보겠습니다. 이단으로 인한 한국교회의 피해가 계속 이어지고 있는 가운데 지난주 대한예수교 장로회 통합과 합동, 고신, 합신, 기독교 대한감리회, 기독교 대한성결교회, 기독교 한국침례회 등 7개 주요 교단이 모여 이단 문제에 공동 대처하기로 했습니다. 이 자리에서 어떤 방안들이 논의됐는지 오늘은 대한예수교 장로회 통합총회 이단 대책위원장이신 임준식 목사님 스튜디오에 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 목사님 안녕하십니까? 예. 네, 수고하십니다.
수고 안녕하세요. 많으십니다. 네, 예. 감사합니다. 이단 문제가 참 요즘에 심각합니다. 이 성경에서도 사실 이단 경계의 중요성에 대한 언급이 되고 있는 걸로 알고 있는데요. 좀 성도들이 좀 주의해야 할 이단들 뭐가 있을까요? 네, 그렇습니다. 그 예수님도 그 말씀 사역 속에서 마태복음 24장 보면 네. 거짓 선지자가 많아 일어난다는 겁니다. 그래서 불법이 성하게 되어지고 불법 성하다 보면 사랑이 식어집니다. 그러면 참 복음 전하기 어렵겠죠. 물론 사도 바울 선생님도 그때 당시도 예수 그리스도의 복음 외에 다른 복음 전하면 저주받는다는 소리까지 이렇게 했어요. 그래서 또 사도 요한도 정말 예수 믿는 사람들의 영이 정말 하나님께 속했는가 잘 분별하라 이런 말씀들이 참 많습니다. 그래서 오늘날도 마찬가지로 정말 그 이단으로 하여금 오늘날 개성교회가 많은 어려움을 갖고 있습니다. 근데 개성교회 어려움뿐만 아니라 가정적인 문제도 와요. 그래서 뭐 참 우리 온 국민들이 잘 아는 대로 세월호 사건이 있잖아요. 그 이단의 문제라고 다 알고 있을 거예요. 그리고 요즘 또 뭐 좀 강하게 뭐 신천지라 해서 그런 문제로 해서 가정 파괴도 일어났어요. 그리고 이제 하나님의 교회 있잖아요. 거기도 참 아주 요즘 정말 심각한 문제로 지금 나타나고 있어요. 그 얼마 전에 7개 교단의 이단 대책 위원장들이 모여서 연석 회의를 가지신 걸로 알고 있습니다. 그 자리에서 이제 공동으로 좀 이 이단 문제에 대한 정보를 공유를 하고 대처하기로 하신 것으로 알고 있는데요. 그 자리에서 좀 어떤 방안들이 조금 언급이 됐나요? 예, 그렇습니다. 이제 좀 늦은 감도 있지만 이번에 이제 그래도 이제 학교가 아니고 우리 교단, 우리 교계 큰 그런 어떤 교단들이 연합해서 좀 이렇게 한 목소리를 내고 또 이단들을 대체했으면 좋겠다. 왜냐하면 요즘 이단들은 굉장히 강합니다. 전에는 이단들이 숨었어요. 은밀하게. 그런데 이제는 숨지 않고 드러납니다. 근데 드러나도 뭐하지만 이제는 굉장히 강한 폭력도 나타나고 그런 어려움이 있어요. 또 뭐 작은 교단 같은 경우는 상당히 더 어려운 것 같아요. 그런 마련내기가. 그래서 이제 서로 이 교단이 연합돼서 이런 부분을 대체 나가자. 아마 이래서 우리가 일개 교단이 현재는 모임을 가졌습니다. 네, 그러시군요. 아무래도 가장 시급한 것이 이제 성도들을 도와주는 일이 아닌가 싶은데요. 그 많은 성도들이 사실은 이단 관련한 그런 정보들을 조금 효과적으로 전달받을 수 있도록 도움을 줘야 될 텐데 이에 대한 어떤 방안은 있으신가요? 네. 그래서 이제 이번에 7개 교단 우리 위원장님들이 모여서 1년에 2단 경계주의를 지키자. 그래서 1년에 한 2번 정도. 물론 이제 우리 통합측 같은 교단은 하고 있죠. 전반기 후반기에서 2단 경계주의를 통해서 그때는 우리 통합측 같은 경우는 8,000개 넘는 온 교회에게 전달을 하고 그다음에 이단에 관한 메시지까지 준비해서 우리가 책자까지 줍니다. 이제 그래서 이제 우리 교단에 주어진 책이 우리 그 주변의 이단들 이렇게 해서 발간해서 해마다 달리해서 각 교회마다 배포하고 있습니다. 그래서 이번 7개 교단도 그렇게 1년에 한 2번 정도 이단 경계 주일로 지키기로 그렇게 얘기가 됐습니다. 그러셨군요. 그 사실은 이단으로 인한 피해들이 참 많지만 또 그 중에 또 언급해야 될 부분이 있다면 소송 문제가 아닌가 싶은데요. 이단들의 경우에 막대한 자금력을 앞세워서 계속 무분별하게 소송을 제기하고 있지 않습니까? 이 부분에 대해서도 좀 해결 방안을 마련해야 될 것 같은데요. 대체 왜 이렇게 소송을 제기하는지 어떻게 해결하면 좋을지 좀 답변을 부탁을 드립니다. 그리고 이제 우리가 대화 중에서도 이제 이런 얘기를 했어요. 무슨 말이냐면 야, 도대체 이단들은 어디서 돈이 이렇게 많길래? 저도 항상 궁금했습니다. 그 엄청난 그 참 건물들을 사고 더 심각한 것은 그 이단에 이제 어떤 소송 문제가 걸리잖아요. 그렇습니다. 야, 그분들은 아주 정말 같은 변호해 준 사람도 뭐 아주 상당한 급들을 그런 굉장히 금액이 많이 들어갑니다. 그런 금액들을 투자해서 본인들의 이단 아니라고 하는 그걸 얘기하거든요. 그런데 소송이 우리가 걸립니다. 근데 이제 우리 통합측 같은 경우는 우리가 이제 뭐 장자교회다 큰 교단에서 그런지 모르겠지만 우리는 총회에서
혹시 이단의 문제에 대해서 소송이 걸리잖아요. 네. 또 제가 이제 맡아 있는 일이 이단 사회대책위원이기 때문에 또 우리가 이제 그런 이단도 또 연구해서 이단이면 이단 아니면 아니다 이렇게 하잖아요. 그랬을 때 이제 문제가 생기는 거예요. 네. 소송 문제가 걸립니다. 네. 그럴 때 그 모든 소송이 저쪽에서 소송한 만큼 우리도 준비할 수 있도록 변호사 준비 잘 돼 있고 네. 그다음에 자금 문제도 우리 총회 차원에서 네. 지원을 합니다. 네. 그런데 이번에 그 7개 교단을 이제 대화를 해봤더니 네. 참 약한 데가 있어요. 네. 그래서 이 7개 교단들이 앞으로 서로 이런 부분을 같이 좀 방어할 수 있도록 네. 자금도 한번 모아보자. 예. 그 계획까지도 대화가 이루어졌습니다. 네, 그러셨군요. 예. 사실 이단 문제를 해결하기 위해서는 진짜 그런 법적인 문제 그리고 재정적인 문제도 좀 같이 해결을 해줘야 될 그런 필요성이 또 있는 것 같습니다. 그렇죠. 네. 예. 그리고 이번에 연석회의에서 이단 해제 권한에 대한 문제도 좀 논의가 된 것으로 알고 있는데요. 이 문제는 사실 좀 이렇게 논의가 좀 논쟁이 있는 그런 문제가 아니겠습니까? 이 부분에 대해서는 어떤 이야기들이 좀 나왔나요? 정말 이단이면 네. 정말 이단으로 결정을 해서 그들이 정말 회개하고 돌이켜서 바른 진리의 교리로 돌아와야 됩니다. 네. 근데 이제 우리 한국 역사에 보면 뭐 10년, 20년 넘도록 이단으로 돼 있는 데도 있고 네. 또 지금 현재도 뭐 새로운 어떤 교리적인 또 성경에서 빗나간 그런 일들이 많이 일어나고 있어요. 네. 그래서 우리 통합 측에는 계속 그런 부분이 들어온 대로 접수해서 연구를 하고 있어요. 네. 우리는 이제 그 전문위원이라고 해서 네. 조직신학 박사 네. 네 분과 그다음에 이단 위원들의 15명 구성되어 있고 네. 그리고 지역마다 상담 요원들이 있어요. 예. 이제 이런 분들로 하여금 이단 문제를 네. 이렇게 서로 경계하고 네. 또 문제를 풀지만 가장 중요한 거 어떻게 하면은 이단을 풀 수 있느냐? 이단은 풀 수 없습니다. 네. 그러나 푸는 게 있습니다. 그들이 지적되었을 때 잘못된 지적이 있잖아요. 네. 그런 내용들을 시인하고 네. 또 이렇게 고치겠다. 잘못된 것을 네. 회개하면 예. 주님도 회개하면 용서하라고 그랬잖아요. 네. 또 뭐 야고보 선생님이나 사도 바울 선생님도 보면 네. 그때 정말 잘못을 뉘우치고 네. 돌이켜서 네. 돌아온다고 하면 네. 과감하게 풀어줘야 한다고 또 저는 그렇게도 생각합니다. 예. 그래서 저는 그 이대의 모인 자리에서도 네. 이단은 절대 이단으로 해야 된다. 네. 그런데 이단이 아닌데 이단이라면 안 된다. 네. 또 설령 이단이 됐다 할지라도 그들이 세월을 지나다 보니까 성경적으로 보니까 빗나간 게 있었다. 예. 이런 부분에서 반성을 하고 네. 뉘우치고 회개하고 네. 이제 바른 말씀의 도리에 돌아왔다. 네. 그러면 풀어야 된다고 나는 그렇게 생각합니다. 네. 예. 그러시군요. 이 사실은 많은 고민이 필요하고 또 논의가 필요한 문제인 것 같습니다. 참 어려운 문제인 것 같은데요. 이번 회의를 통해서 뭐 각 교단이 정보를 좀 공유하면서 공동 대응하기로 한 건 참 의미 있는 시도였다는 생각이 드는데요. 이장 통합총회 같은 경우는 어떤 방안을 좀 마련하고 계신가요? 작년에도 그랬습니다만은 금년도 우리가 지역별로 2단 세미나를 하고 있습니다. 네. 이번에 이제 지금 3월이잖아요. 아마 3월 5일이면은 대전 중심으로 대전에 있는 교회에 선택해서 지금 네. 준비 잘 하고 있고 네. 그리고 이제 10일 날 가게 되어지면은 이제 저쪽 그 경상도 지역 전체에서 그 안동교에서 거기서 또 2단 세미나를 또 합니다. 네. 그리고 이제 지나오면 이제 경기도 대상에서 경기도 가곡교회라든가 네. 그리고 이제 전라도에 내려가서 이제 여수 중심으로 네. 이렇게 우리 통합 측 2단 사회대책위원회 네. 중심으로 예. 각 지역별로 다니면서 세미나 하면서 네. 2단에 관한 내용들을 예. 이렇게 말씀을 합니다. 네, 7개 교단 이제 위원장들이 모여서 이제 모임을 시작했는데 이제 앞으로 더 많은 활동 계획을 가지고 계실 것 같아요. 어떤 계획을 좀 갖고 계신가요? 아마 3월 말쯤에 되면 네. 우리 통합 측에서 장로교 통합 측의 총회에서 아마 각 교단 2단 사회대책위원장들을 아마 초청할 것 같아요. 네. 여기 모이게 되어질 때 이제 좀 구체적으로 7개 교단 안에 한 목소리를 낼 수 있는
그런 어떤 뭐 규범이랄까요, 규칙이랄까요, 또 뭐 여러 내용들을 네. 아마 그때 할 것 같습니다. 네. 성도들에게 이단에 대한 경각심을 일깨워주기 위해서 많은 노력을 하고 계신 것 같은데요. 이 마지막으로 한국교회 앞에 당부하실 말씀이 있다면 한 말씀 부탁드립니다. 예. 앞으로 갈수록 이단은 없어진 것이 아니라 많아지고 네. 그리고 강해지고 네. 그리고 교활하고 아주 그 방법론이 아주 대단합니다. 네. 이런 부분들을 우리 한국교회가 네. 우리 목사님들이 먼저 이 부분을 알아야 될 것 같아요. 그래서 예. 교회마다 정말 이단에 대해서 세미나는 네. 1년이면 보통 54주잖아요. 예. 뭐 어린아이일 때 예방접촉하면 건강하게들 예방접촉하잖아요. 네. 면역성을 기르고. 예. 아마 교회마다 큰 교회든지 작은 교회든지 네. 그 이단 세미나는 꼭 반드시 네. 네. 목사님들이 이단 세미나의 전문자, 네. 전문 되신 목사님, 예. 예, 이런 분들을 모셔다가 네. 온 성도들에게 한번 듣게 해주는 거. 예. 아마 이게 건강하는 예방 접촉이 아니겠는가. 네. 또 그 일로 인해서 해놓으면 정말 그 성도들에게 유익합니다. 네. 아, 생각나서 그런데 미혹을 안 받습니다. 이 부분을 좀 했으면 좋겠어요. 네. 사실은 이단 때문에 어려움을 겪는 성도분들이 참 많지 않습니까? 그런 이제 위원장 모임이 이제 있었으니까요. 그 모임을 통해서 나온 내용들이 좀 실제적인 대응책이 될 수 있기를 저희도 함께 기도하면서 경각심을 좀 갖도록 노력해 보도록 하겠습니다. 목사님 오늘 나와주셔서 감사합니다. 예, 수고했습니다. C채널 매거진 굿데이는 시청자 여러분과 함께하는 방송입니다. 좋은 의견 있으시면 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있으니까 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 오늘이 정월 대보름입니다. 대보름에 먹는 오곡밥맛의 비결은 바로 어우러짐이죠. 다양함이 만들어내는 조화로운 맛, 오늘 우리의 삶 속에서도 느낄 수 있기를 바랍니다. 복된 하루 보내시고요. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다. 여러분 고맙습니다.